ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਰ ਹਰਨਾ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਤ ਗੁਦਾਰੀ। ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਮੀਠੀ, ਇਹ ਟੇਕ ਮੰਨੈ ਸਾਧਾਰੀ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ, जैसे कागद के भार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी, साकत की आवर्दा जाए बिरथारी। जैसे कागद के भार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ। कर कृपा पर ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त, साजना संगारी। कर कृपा पर ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त, साजना संगारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया शब्द, जिसका पाठ आपां सारिਆਂ ने ही श्रवण किया है। ये पावन शब्द राग धनासरी विच गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 681 के उपर सुभाईमान है। गुरुदेव पिता महाराज जी ने इस पावन शब्द द्वारा साकत बंदे की डेफिनेशन, परिभाषा बहुत सुंदर शब्दों में बयान की है। हजूर ने बहुत सोहनी उदाहरण दे के समझाया है कि साकत मनुख अपनी जिंदगी नूं किदां गुजारदा है, किदां अपना जीवन जिउंदा है, किवें अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो सच नालों टुटण करके व्यर्थ गवाउंदा है। बहुत सोहणे विचार सतगुरु जी ने बख्शिश कीते है। वैसे तो समाज में साकत बंदा असीं कई वारी जदों किसी बंदे नूं साकत शब्द बोलते हैं तो साडे दिमाग 'च एक बारी ऐसा ख्याल जाता है कि साकत बंदा कौन है, जिहड़ा किसी धार्मिक स्थान नहीं जाता, किसी मंदिर मस्जिद नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, कोई पाठ नहीं करता, रब नूं नहीं मनता। आपां इदां बोलदे भी तो साकत है। पर गुरुदेव जी ने जो साकत की इत्थे डेफिनेशन दी है बा कमाल है। हो सकता हो कि उस शरीर के तल उपर धार्मिक रस्मां भी निभाउंदा होवे, सारे कर्मकांड शरीर के तल उपर करता होवे, पर यह वेखना भी उहदे जीवन च आ कमियां तो नहीं है, बाणी मुताबक वो भी साकत है। हुण सतगुर ने बहुत सोहणे तरीके नाल समझाया भी साकत की अवरदा, साकत की जिहड़ी आरजू है, साकत की जिहड़ी उम्र है। पातशाह जी कहते हैं साकत की अवरदा जाए बिरथारी। साकत का अर्थ है जो परमात्मा नालों, सच नालों, इदां समझिए परमात्मा की है सच, सच नालों टुटिया होया बंदा बाणी मुताबक साकत है। परमात्मा की है सच, राम रमिया होया परमात्मा, जिहदी आपां गल करदे हां रब्बी गुण। इदां कह लो दैवी गुणां तो सखना जीवन साकत है। हुण इत्थे शब्द वरते साकत की अवरदा। रब्बी गुणां तो बिना जिहड़ी जिंदगी जीनी है, वो जिहड़ी उम्र है वो व्यर्थ जा रही है। साकत की अवरदा जाए बिरथारी, जैसे कागद के भार मूसा टू गवावत। जैसे कागद के भार, जिवें कि पेपरां दे ढेर लगे होण, किताबां दीयां अलमारियां भरीआं पईआं होण,
ਤੇ ਚੂਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਾਵਾਰੀ। ਚੂਹੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਰਾਤ 11 ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਵਾਂ, ਸਵਾਰਦਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਵੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੂਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਨਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ? ਚੂਹੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਦਣ ਹੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਦੀ ਕਿੜਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਕੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੂਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੂਹਾ ਕਿਤਾਬ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕੀ ਗਿਆ ਉਨੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੁੱਕੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੂਹੇ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2 ਤੀਲੇ ਵੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਟੁੱਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਫਸਲ ਆਪਣੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੂਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੂਹੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੋ ਨਾ ਟੁੱਕਦੇ, ਚੂਹਾ ਨਾ ਫਸਲ ਟੁੱਕਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੂਹਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਟੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਈ ਖਲੋਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੀਟਾਂ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਣ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੌਤ ਦਾ, ਉਦਣ ਜਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੂਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਟੁੱਕਣਾ, ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਕਣੀਆਂ, ਫਸਲ ਟੁੱਕਣੀ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਟੁੱਕੀ, ਫਸਲ ਟੁੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਕੀ ਅਵਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਅਵਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਦੀ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ, ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ? ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੁਕ ਗਵਾਵਤ, ਇੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਟੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਚੂਹੇ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਈ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਟੁੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਫ੍ਰੀ ਲੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਟੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਦਾ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਟੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਹ ਜੜ ਅੰਦਰ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਛਾਉ। ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜੜ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਅਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਰਥਾਰੀ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂ ਗਵਾਵਦ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਅੱਖਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ, ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਕੌਣ? ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਟੋਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਡੀ 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਖਵਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਦਾ ਉਹ ਕਸਾਈ ਹੈ,
ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਸਾਈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੇ ਵੜਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੇ ਵੜਦਾ ਹੈ? ਕਸਾਈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਗੂ ਅਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੱਕਰੇ ਮੁਰਗੇ ਵੜਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਅਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ। ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ। ਮੂਸਾ ਟੂਹ ਗਵਾਵਤ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਟੁਕ ਟੋਕੇ ਗਵਾਤੇ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ। ਵਿਖਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਵਿਖਈ ਵਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਭਜੈ। ਗੋ ਧਰਤੀ, ਬਿੰਦ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਭਜੈ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਾਤਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਜੂਏ ਜਿਉ ਹਾਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੂਏ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਖਈ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਭਜੈ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਮਾਤਾ, ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਜਨਮ ਜੂਏ ਜਿਉ ਹਾਰੈ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਤੇਸਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹਿਤ ਘਰ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਾਪਰ ਬਾਂਧ ਸਵਾਰੈ ਤ੍ਰਿਣਕੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਛਣ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਕਮਲਾ ਦੁਆਵੇ ਪਾਰਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਛਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੁਆਰਾ ਪਾਵਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇ ਮੁੰਡ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇ ਮੁੰਡ, ਮੁੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇ ਮੁੰਡ। ਕੱਲਰ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕੀ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਕੱਲਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇ ਮੁੰਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਸਿਰ ਤੇ। ਕੱਲਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਕੱਲਰ ਕਿਹੜੀ ਛੱਪੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਊਆ ਮਲਮਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਕੀ ਅਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਸੋ ਜੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੇ ਮੁੰਡੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤੇ ਡਰ ਹੈ। ਓਡੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਓਡੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਨ ਕੱਜਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਆਵੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਦਾ ਝੁੰਬ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਝੁੰਬ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕੱਜਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ। ਓਡੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਜਾ ਵੜੇ, ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਝਾੜੇ ਵੀ ਕੱਜਲ ਲੈ ਤੇ ਵੜੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ। ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਵਨ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਓਡੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਲ ਮੈਂ ਭਰਿਆ। ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਵੀ ਵੜਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟੇਕਦਾ।
ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਕਾਜਰ ਮੈਂ ਪਰਿਆ ਬੌਰ ਬੌਰ ਫਿਰ ਝਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟੇ ਪੇਟ ਡਾਲ ਪਰ ਠੱਡ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉਸੇ ਟਾਹਣੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਾਟੇ ਪੇੜ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਡੋ, ਕੱਟ ਪੇੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਛਾਂਗਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਨੇ ਬੈਠਾ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਛਾਂਗਦਾ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੈਠਾ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਜੜ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟੇ ਪੇੜ ਡਾਲ ਪਰ ਠਾਡੋ, ਡਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖਾਏ ਖਾਏ ਮੁਸਕਾਰਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਹੱਸਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕਦਾ ਨਾ ਹੱਸਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਤੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਸੋਟਾ ਆਣ ਕੇ ਵੱਜਣਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਗਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗਧਾ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਧਾ ਚਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਧਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੜਿਆ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੜਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਟਾ ਚੱਕਦਾ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਧਾ ਚਰੇ ਨਿੱਤ ਉੱਠ ਹਾਸੈ ਹੀਂਗੈ ਮਰੈ। ਉਦੋਂ ਹੀਂਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੋਟਾ ਵੱਜਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਵਕਾਰ ਭੋਗਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਦਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਾਹਣਾ ਵੱਢਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਰਿਓ ਜਾਏ ਰਸਾਤਲ ਪਰਿਓ। ਹੁਣ ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਟਾਹਣੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਗਿਰਿਓ ਜਾਏ ਰਸਾਤਲ ਪਰਿਓ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਦਰਖਤ ਦੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਣਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਕੇ ਵਰਦਾ ਜਾਏ ਵਰਥਾਰੀ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਤ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂ ਗਵਾਵਤ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਗ ਵੈਰ ਰਚਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਚ ਰਸਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਰਵੈਰ ਸੰਗ ਵੈਰ ਰਚਾਏ, ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ ਗਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਖਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਕੇ ਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ। ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜੂ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਾਰ ਮੂਸਾ ਟੂ ਗਵਾਵਤ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੂਹਾ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ, ਗਵਾਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਏ ਟੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦੇ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਧਿਆਨ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਹਰਨਾ। ਆਹ ਸਾਕਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ। ਆਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਕਤ ਦੀ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਰਨਾ, ਪਰਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹਰਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹਰਨਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣਾ, ਪਰਾਏ ਧਨ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ। ਪਰ ਹਰਨਾ ਲੋਭ। ਹੁਣ ਲੋਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਦੂਜੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਰਾਈ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੇ
ਸਹੁਰੇ ਦਾਜ ਦੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹੋ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਨਾ ਲੋਭ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਝੂਠ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿਆਜ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਆਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਸਟ ਭੇਜਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਝੂਠ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਿੰਦ। ਹੁਣ 4 ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਝੂਠਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿੰਦ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚੀ, ਬੇਈਮਾਨ, ਠੱਗ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਨਿੰਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਨਿੰਦ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਤ ਗੁਦਾਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਕੀ ਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਿਰਥਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਆਪ ਲਾਲਚ ਨੱਕਾ ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਹੀ ਠੱਗ ਦਿਓ ਬਖਾਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤਿਸ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਾ ਹਿਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਪੂਰਾ ਪੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਲੱਭਦਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਉਂ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ, ਹਵਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਨਾਭੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਮੀਠੀ। ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਮੀਠੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਵਕਾਰ ਭੋਗ, ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। साकत की अवरदा जाए बिरथारी, जैसे कागत के पार, मूसा टू गवावत काम नहीं गवारी। साकत की अवरदा जाए बिरथारी। हुण इत्थे लिखा मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी, हैगी मिथ सी पर मिठी लगदी साकत नूं। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी। जिवें हिरन जिहड़ा वा उहनूं ਉਹ ਇਸੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਸ ਮਿਥਿਆ ਮੀਠੀ। ਇਹ ਟੇਕ ਮੰਨਿਆ ਸਾਧਾਰੀ, ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾ ਟੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਇਹ ਟੇਕ ਮੰਨੇ, ਇਹ ਟੇਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਛੁਟਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਬੁੱਢ ਤੰਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੱਢਤ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੰਗਾਰੀ, ਸੱਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸੰਗਾਰੀ। ਸੰਗਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੰਗ ਰੱਖ ਕੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਕ ਕੇ ਅਜਾਈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਵਧੀਆ ਕਰਾਓ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ। ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਐਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਰੋਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀਏ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋ ਗਰਾਂਡਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਜੋਗੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਸਰਪੰਚ ਇਹੋ ਹੀ, ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਰਪੰਚ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਏ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਾਈ ਗਵਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ SSP ਜਾਵੇ, ਕੋਈ DC ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਚੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ SHO ਮੁਨਸ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਗਲਾ ਕਵੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਏਡੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਦੇਵਤਾ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਗਲੋਂ ਲੱਥਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਨੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਹਿ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੋਲਣ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਅਵਰਦਾ ਜਾਏ ਬਰਥਾਰੀ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਭਰ ਮੂਸਾ ਟੂ ਗਵਾਵਤ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ CM ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਵਰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਿਸ CM ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੇਪ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ CM ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ।
ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA MP ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ, ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੇੜੋ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਖਪਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਦੋਂ ਜਾਗਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲੀਡਰਾਂ ਗੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਤਾ ਜੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਆਓ ਜਾਗੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਚੱਕੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।